أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ ترجمہ کنزُ ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے کتاب والو اپنے دین میں زیادتی نہ کرو اور اللہ پر نہ کہو مگر سچ، مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہی ہے اور اس کا ایک کلمہ کہ مریم کی طرف بھیجا اور اس کے یہاں کی ایک روح، تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تین نہ کہو، باز رہو اپنے بھلے کو، اللہ تو ایک ہی خدا ہے، پاکی اسے اس سے کہ اس کے کوئی بچہ ہو، اسی کا مال ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ کافی کار ساز ہے۔ ترجمہ کنزُ العرفان۔ اے کتاب والو اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ پر سچ کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ بے شک مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ صرف اللہ کا رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کی طرف سے ایک خاص روح ہے، تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ معبود تین ہیں، اس سے باز رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صرف اللہ ہی ایک معبود ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی کار ساز ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اس سے پہلی والی آیات میں یہودیوں کی دین میں زیادتیوں اور ان کے جرائم کو بیان فرمایا۔ اب عیسائیوں کے دین میں علو اور حد سے بڑھنے کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ عیسائی چار بڑے فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، ایک یعقوبیہ، دو ملکانیہ، تین نستوریہ، چار مرقوسیہ۔ ان میں سے ہر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جداگانہ کفریہ عقیدہ رکھتا تھا۔ یعقوبیہ اور ملکانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے، نستوریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، جبکہ مرقوسیہ فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ تین میں سے تیسرے ہیں۔ اور اس جملے کا کیا مطلب ہے، اس میں بھی ان میں اختلاف تھا۔ بعض تین اقنوم یعنی وجود مانتے تھے اور کہتے تھے کہ باپ، بیٹا، روح القدس تین ہیں، اور باپ سے ذات، بیٹے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس سے ان میں حلول کرنے والی حیات مراد لیتے تھے۔ گویا کہ ان کے نزدیک الہ تین تھے اور اس تین کو ایک بناتے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناسوتیت یعنی انسانیت اور الوہیت کے جامع ہیں، ماں کی طرح ان میں ناسوتیت آئی اور باپ کی طرف سے الوہیت آئی۔ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا۔
अल्लाह ताला जालिमों की बात से पाक और बहुत ही बुलंद बाला है। ये फिरका बंदी ईसाइयों में एक यहूदी ने पैदा की, जिसका नाम बोलस था। उसने उन्हें गुमराह करने के लिए इस तरह के अकीदों की तालीम दी। इस आयत में अहले किताब को हिदायत दी गई है कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इफरात व तफरीत से बाज रहें, उन्हें खुदा और खुदा का बेटा भी ना कहें और हुलूल इत्तिहाद के ऐब लगा कर उनकी तनकीस भी ना करें, बल्कि उनके बारे में यह अकीदा रखें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे हैं। उनके लिए उसके सिवा और कोई नसब नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला के रसूल और उसका एक कलमा है जो रब ताला ने हजरत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ भेजा और अल्लाह ताला की तरफ से खास रूह है। लिहाजा उन्हें चाहिए कि अल्लाह ताला और उसके रसूलों पर ईमान लाएं और तस्दीक करें और अल्लाह ताला एक है, बेटे और औलाद से पाक है, और उसके रसूलों की तस्दीक करें और उसकी के हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के रसूलों में से हैं। वला तक़ूलू सलासा, और न कहो के माबूद तीन हैं। हजरत बाज ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा का बेटा कहते थे, बाज उन्हें तीसरा खुदा मानते थे और बाज उन्हें खुदा मानते थे। उन तीनों फिरकों की तरदीद के लिए यह आयत करीमा उतरी। लफ्ज अल्लाह में एक फिरके की तरदीद है, वाहिद में दूसरे की, और सुब्हानहू अन यकून लहू वलद में तीसरे की। अक्लमंद इंसान खुद ही गौर कर ले, आसमानों जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ताला की मखलूक है। जितने इंसान है सब उसी के बंदे और ममलूक है। उन्हीं में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा भी दाखिल है। और जब ये भी बंदे और ममलूक हैं तो उनका बेटा और बीबी होना कैसे मुतसव्वर हो सकता है। बिलाशुबा अल्लाह ताला इन सब बेहुदा बातों से पाक और मुनज़्ज़ह है। लन यस्तंकिफल मसीहु अन यकूना अब्दन लिल्लाहि वलल मलाइकतुल मुक़र्रबून व मन यस्तंकिफ अन इबादतिही व यस्तकबिर फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ। तर्जमा कंजुल ईमान, हरगिज मसीह अल्लाह का बंदा बनने से कुछ नफरत नहीं करता और न मुकर्रब फरिश्ते, और जो अल्लाह की बंदगी से नफरत और तकब्बुर करे तो कोई दम जाता है कि वो उन सबको अपनी तरफ हाँकेगा। तर्जमा कंजुल इरफान, ना तो मसीह अल्लाह का बंदा बनने से कुछ आर करता है और न मुकर्रब फरिश्ते, और जो अल्लाह की बंदगी से नफरत और तकब्बुर करे तो अनकरीब उन सबको अपने पास जमा करेगा। लन यस्तंकिफल मसीहु अन यकूना अब्दन लिल्लाह, मसीह अल्लाह का बंदा बनने से हरगिज आर नहीं करता। नजरान के ईसाइयों का एक वफ्द सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐब लगाते हैं कि उन्हें अल्लाह का बंदा कहते हैं। इस पर यह आयत करीमा उतरी जिसमें फरमाया गया कि अल्लाह ताला का बंदा होना बाइसे फख्र है ना कि बाइसे शर्म। नीज अल्लाह ताला की इबादत से नफरत करना और उसमें शर्म महसूस करना काफिर का काम है, मुसलमान का नहीं। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए।